aldehydes. So oxidation of aldehydes alli ನಾವು aldehyde na ತಗೊಂಡ್ರೆ strong oxidizing agents such as nitric acid ಆಗಬಹುದು, acidified K2Cr2O7, acidified KMnO4 ಅಥವಾ alkaline KMnO4. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಸಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And so today we'll start with the Tollens test. Tollens test. So Tollens reagent ಅಥವಾ Tollens test ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, so ಇದು Tollens reagent is a mild oxidizing agent. Okay, so Tollens reagent ಅಲ್ಲಿ Tollens reagent ಏನಿದೆ Tollens test ಅಲ್ಲಿ, so ಅದು mild oxidizing agent. ಸೊ ಏನು Tollens reagent? ಸೊ Tollens reagent ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, we'll take Tollens reagent. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Tollens reagent is nothing but ammonical silver nitrate. Tollens reagent is ammonical silver nitrate, and for this test, for Tollens test, we have to prepare this freshly. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ Tollens reagent ನ ತಗೊಂಡು aldehydes ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ aldehydes ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is not possible. We have to prepare it freshly. Okay, so freshly prepare ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ Tollens reagent ನ. freshly prepare ಮಾಡಿ, then we have to start the reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ Tollens test ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ we call it as silver mirror test ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ call it as silver mirror test. We will get to know what is that silver mirror test. So Tollens test ನಾನೀಗ particularly aldehyde ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಈ Tollens test ನ only aldehydes will give, ketones will not give. Okay, so ketones are not going to react with the Tollens reagent, or ketones will not go undergo oxidation in the presence of Tollens reagent. Tollens reagent is only for aldehydes ಅಷ್ಟೇ. aldehydes ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ aldehydes ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, you can take aliphatic aldehyde, no problem, react ಆಗುತ್ತೆ. You can take aromatic aldehyde. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ aliphatic aldehyde ತಗೊಳ್ಳಿ, aromatic aldehyde ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನ್ನೂ Tollens ಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ. I'll show that silver mirror. Okay, so both aliphatic and aromatic aldehydes are going to react with the Tollens reagent, but ketones are not going to react. So ಯಾಕೆ ketones react ಆಗಲ್ಲ? Compared to aldehyde, less reactive ketones. So compared to aldehyde, ketones less reactive ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಏನದು, mild oxidizing agent. So mild ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will not react or it will not give Tollens reagent with the ketones. Okay, so ketones ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, only for aldehydes this is. And so this reaction ಏನಿದೆ Tollens reagent carries out in the basic medium. So basic medium ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first if I take aldehyde, ಒಂದು aldehyde ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ aldehyde ನ Tollens reagent ಜೊತೆ, Tollens reagent ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ammonical silver nitrate, so AgNH3 twice. So this is ammonical silver nitrate. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ AgNH3 twice ಇದೆಯಲ್ಲ, so ಇದೇ how we are going to represent. This is Tollens reagent. Okay, ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೂ AgNH3 twice ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, so that is Tollens reagent. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is Tollens reagent. So this reacts in the basic medium. So basic medium ಅಂದಾಗ I have to show OH minus. So aldehyde on oxidation gives us what? carboxylic acid.
So ಇಲ್ಲಿ I am showing carboxylate ion represent ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Plus what all we are going to get is Ag. I'll balance ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. So this is the reaction. When aldehydes are going to be heated with the Tollens reagent, a black precipitate ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ you observe black ppt. Okay, so black ppt ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ or shining mirror, can call that as silver mirror or shining mirror ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. So ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that will indicate the presence of aldehyde. That will indicate you the presence of aldehyde. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ So this is the balanced reaction. Okay. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು RCHO ಇತ್ತು, RCO ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವ, ಆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. ದಿಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ PPT. ಬ್ಲಾಕ್ PPT ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಪ್ಲಸ್, this plus is indicating the charge of this metal. ಈ ಮೆಟಲ್ ದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? +1 ಸಿಲ್ವರ್. +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? 0. ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? Reduce. Decrease in oxidation number is Reduction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ? Aldehyde. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್? Yes sir. Okay, so that is what ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಸಿಡ್ ನು ಕೂಡ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes sir. Yes Okay. sir. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ
how this tolerance reagent is prepared. ಈ tolerance reagent ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ, how this tolerance reagent is prepared ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So I'll clear this. Okay, so here what happens for the preparation of tolerance reagent. So what you are going to do is, by taking a drop of silver nitrate, first silver nitrate ತಗೋತೀವಿ AgNO3, a drop of silver nitrate added to NaOH. So NaOH ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ NaOH ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಗೆ NaOH ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. Okay, when silver nitrate is added to NaOH, small drops of silver nitrate, ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ತರ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it forms brown precipitate of silver oxide, brown precipitate of silver oxide, Ag2O. So Ag2O ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ Ag2O ನೇ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಈ Ag2O ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದ್ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ammonical silver nitrate. So ಇದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this complex is known as Tollens reagent. So ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ನಾವು Tollens reagent ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, but it has to be prepared freshly. Okay, so if we are going to carry out any reaction, prior to that 5 minutes we have to prepare this ammonical silver nitrate. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. Do you have any doubts up to here? Okay, so I'll clear this now. Doubts ಏನಾದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. No, sir. No, sir. Okay. So you try with this one. You try with this. So same reaction ಮಾಡಿ, Tollens reagent ಜೊತೆ same reaction.
So this now reacts with okay, and forms so this is what you are going to get. So check whether you have got the same answer or not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So as I was saying, the ketones will not give this tolerance test. Ketones ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ tolerance test ನ ಕೊಡಲ್ಲ, but there are some ketones which also give this test. So ಯಾವ ketones ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ? So this is very important. Except alpha hydroxy ketone, except alpha hydroxy ketone. ಇದೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ will not take like this. Only alpha hydroxy ketone will give tolerance test. Only alpha hydroxy ketone ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಮಗೆ tolerance reagent test ಕೊಡಲ್ಲ. Only alpha hydroxy ketone will give. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆನಯನ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಯೋನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ నేను ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, that tolerance reagent is in the ionic form. So because of that, what the product I am going to write, that is in the form of ionic only. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ionic form ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆನಯನ್ ಆಗಿ. So alpha hydroxy ketone. So alpha hydroxy ketone, hey, how it will be the structure of alpha hydroxy ketone? So ketone on that should have a double bond, and we have a hydroxy group. Hydroxy group is what? OH. So it will be is in this form. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ such kind of ketones will give you tolerance test. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು if I react with the tolerance reagent, I'll write this as a TR, short form, tolerance reagent. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿ tolerance reagent ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ it forms diketone. This is very important again, the product. Okay, so when hydroxyl group, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ hydroxyl group ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ alpha hydroxy ketone. When hydroxyl group or alpha hydroxy ketone is oxidized, it will form diketone. If it is oxidized with the tolerance reagent, it is going to give you diketone. Remember, so ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್, ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಡೈಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಕೀಟೋನೇ ಬರೋದು.
ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, OH ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ OH ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೀಟೋನ್. ಹಾ, ಅದೇ ತಾನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ OH ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೀಟೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಕೀಟೋನ್. ಓಕೆ ಸರ್. Similarly, if we take ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ HCOOH. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ CO2 ಮತ್ತೆ H2 ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್, ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಟಾಲಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. So there is no problem with the tolerance. Is that clear now? Yes, sir. Okay. So this is completely about the tolerance reagent. Sir, Ha. sir, aldehyde na oxidize ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ PPT ಸಿಕ್ತು. ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes sir. So you can observe the Ag in all the reactions. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ Ag ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ Ag ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿನೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿನೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. Okay sir. ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏನು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಡ್ರು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So first I'll finish off this tolerance and fillings, then I'll show that video. Okay. Okay. So ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ between ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಟಾಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಟಾಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, exactly.
ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರೈಸಸ್. Okay, again they can also ask, give a test to distinguish between aldehydes and ketones ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And again, if I take terminal alkynes. So terminal alkynes ಏನೇನಿದೆ, these terminal alkynes do not react with Tollens reagent. So they are not going to react with the Tollens reagent. So terminal alkynes ಏನೇನಿದೆ, ಈ terminal alkynes Tollens reagent ಜೊತೆ react ಆಗಲ್ಲ. I will need to change a little more. Okay. So actually, I'm sorry. So Tollens reagents terminal alkyl ಜೊತೆ react ಆಗುತ್ತೆ. They react, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, instead of giving black PPT or instead of giving silver mirror, it forms white PPT. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೈಟ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಿಪಿಟಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಪಿಪಿಟಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಿಲ್ವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ದೇರ್? ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so for example, if you take this one, so this is a terminal alkyne. So either and this one, so these are all going to give you white PPT with the Tollens reagent. Nenpitkolli, alkynes, terminal alkynes. Okay, so not terminal idre adu react agala, don't worry. Not terminal idre helappa. Terminal alkynes andre gottagilla. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದ್ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸರ್? ಅದರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕೊನೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್. ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವೀಗ ನಾವು ಕೀಟೋನ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಟೋನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಕೀಟೋನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇಷ್ಟುನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟುನು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟುನು. ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is made up of? So failing solution is made up of two components. One is failing solution A and another one failing solution B. Failing solution A ಮತ್ತೆ failing solution B. So failing solution A ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, will be having aqueous copper sulfate. So ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Failings solution ಅಲ್ಲಿ will be having sodium, potassium tartarate. Sodium, potassium tartarate. Sodium, potassium tartarate. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟಾರ್ಟಾರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು is a product of tartaric acid. It is obtained from the tartaric acid. Tartaric acid ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ದೇ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದೂನು ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, so that is tartaric acid. This is tartaric acid. ಈ tartaric acid ಅಲ್ಲಿ H ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ H ಗಳು is replaced by sodium and potassium. So this is sodium potassium tartarate. So ಇದನ್ನ ನಾವು sodium potassium tartarate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಅಗೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಫೇಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫೇಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಗಿಂತನೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಇದು ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫೇಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತುಂಬಾ ಮೈಲ್ಡ್, ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಮೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೀಟೋನ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೀಟೋನ್, ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ aliphatic aldehydes only going to react with the Fehling's test because of very mild oxidizing agent. ತುಂಬಾ mild ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ aliphatic aldehydes ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ you can react with the Fehling solution, or they can give positive test with the Fehling solution, but not aromatic. Aromatics gives only Tollens test. Aromatic aldehydes gives only Tollens test. The differences tumba important. That's why I am stressing it more.